ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਸਲੇਟਰ फंड तो पैसा प्राप्त करने वाला लंडन ओंटारियो का पहला शहर होएगा जिथे कि फैडरल सरकार की सहायता के नाल 2000 घर 3 सालों के विच बनाए जाणगे। कैनेडा दे विच हाउसिंग एक वड्डा मसला पिछले समय दौरान बनया होया। विरोधी धिर के लीडर पियरे पोलियब वालों लगातार सरकार नूं इस मसले ते घेरिया जा रहा है ਤੇ जो सर्वे सामने आ रहे हैं उस विच ये अंकड़े स्पष्ट रूप च दर्शा रहे हैं कि यह मुद्दा लोगों के नाल सीधे रूप दे विच जुड़िया होया ते लोग भी सरकार दीयां कारगुजारियां तो निराश ने। हाउसिंग अते हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग का कोई ना कोई हल चाहते हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ओंटारियो के लंडन शहर च हाउसिंग निर्माण लई 74 मिलियन की फंडिंग का ऐलान किया है। ये फंडिंग हाउसिंग एक्सीलेटर फंड के तहत की जाएगी और इस समझौते तहत 2000 रिहायशी यूनिट बनाए जाएंगे। लंडन हाउसिंग एक्सीलेटर फंड तहत सरकार नाल इकरारनामा करने वाला कैनेडा का पहला शहर बन गया है। लंडन के मेयर जोश मॉर्गन ने कहा है कि वह चाहते हैं कि हाउसिंग निर्माण के मुद्दे उत्ते समझौता देश के बाकी हिस्सों में भी मिसाल कायम करे। मॉर्गन ने कहा कि अगले 3 सालों 2000 घरों की उसारी मदद तो इलावा ये फंडिंग आने वाले सालों हज़ारों वाधू रिहायशी यूनिटां के निर्माण में भी मदद करेगी। हाउसिंग एक्सीलेटर फंड जो कि पहली बार 2021 की चोण मुहिम दौरान ऐलानिया गया सी अते 2022 के फैडरल बजट में पेश किया गया सी। इस तहत शहरों में होर घर बनाने लई 226-27 तक 4 बिलियन की फंडिंग की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री दफ्तर के एक बयान अनुसार लंडन नाल होए समझौते तहत शहर नूं $74 मिलियन की फंडिंग प्राप्त होएगी। रीजोनिंग की लोड़ तो बिना उच्च घनता वाले विकास नूं मंजूरी दी जा रही है। 10,000 तो वध आबादी वालियां म्यूनसिपल सरकारां नूं नवीआं पहलकदमियां दे वास्ते फंड दिते जा रहे हैं तो इस दे लई ओह अप्लाई भी कर सकती हैं। लिबरल पार्टी के वल्लों कॉकस मीटिंग लंडन ओंटारियो दे विच उलीकी गई सी अते इस मीटिंग के पहले दिन कुछ एमपीज़ ने गलबात आखी सी कि उन्हां दी राइडिंग्स दे विच लोग हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी जिहियां तमाम समस्यावां तो पीड़ित ने, जिस कारण सरकार वल्लों लगातार इस पासे वल ध्यान देण दी कार्रवाई की जा रही सी। हाउसिंग मिनिस्टर शॉन फ्रेजर वल्लों भी पिछले दिन ये आख्या गया सी कि अफोर्डेबल हाउसिंग के उपर सरकार का ध्यान केंद्रित है ते आउण वाले दिनां दे विच इसलई वड्डियां योजनावां ते पुलंघां पुट्टियां जाणगियां। उस तहत ये पहली पहलकदमी सरकार वल्लों की गई है जिथे कि म्यूनसिपल सरकारां दे नाल सीधी फंडिंग समझौते तहत वध तों वध घर उसारन की योजना उलीकी जा रही है। इस तो इलावा फैडरल सरकार वल्लों हाउसिंग समस्या का हल करने के लिए कई योजनावां सुझाईआं जा रही ने, जिस विच डिवेलपरां नूं टैक्स तो छूट, फैडरल जमीनां ते रेंटल हाउसिंग की उसारी अते इस तो इलावा GST की मुआफ़ी वर्गियां गल्लां बातां भी चल रही ने। पर इस संबंधी फाइनल रिपोर्ट सरकार वल्लों 2024 के बजट तो पहला पेश की जाएगी और हाउस ऑफ कॉमन्स दे विच इस ते चानना पाया जाएगा। पर फैडरल सरकार वल्लों हाउसिंग नूं लैके जेकर ये कदम तेज़ी दे नाल चुके जाते हैं तो यह मसले ते एक कारगर कार्रवाई सिद्ध होएगी, जिस दे नाल लिबरल्स के नंबर च मुड़ तो सुधार हो सकता है। कंजरवेटिव लीडर पियरे पोलियब के वल्लों सरी विखे पहुँच के पंजाबी प्रैस क्लब के पत्रकारों के नाल गलबात की गई। इस मौके उन्होंने कई अहम सवालों के जवाब दिते। नालों नाल फॉरन इंटरफेरेंस भाई निज्जर का कतल अते इस तो इलावा इमीग्रेशन के मसले उपर भी सवालों के जवाब देंदे हुए पियरे पोलियब नजर आए। विरोधी धिर के लीडर पियरे पोलियब सरी विखे पंजाबी प्रैस क्लब के नाल मीटिंग करने के लिए पहुंचे, जिथे उन्होंने वल्लों विदेशी दखलअंदाजी के मुद्दे ते अपने विचार खुल के रखे गए। उन्होंने स्पष्ट रूप दे विच आख्या कि दुनिया का कोई भी मुल्क होवे उसनूं कैनेडियन चोणां दे विच ते कैनेडियन सिस्टम दे विच दखलअंदाजी का हक नहीं होना चाहिए अते वो इस दे सख्त खिलाफ ने। My question is regarding foreign interference. You guys are very vocal when the foreign interference comes to Russia and China, and the buck stops when foreign interference of India comes. Even National Security Advisor Judy Thomas said India is a big actor in foreign interference. And the community here thinks Pradeep Singh Nijjar, his murder, is somehow related to foreign interference of India. Your party, you don't speak of it. We're against all foreign interference from any government, from any country in the world, friend or foe. No country should ever be allowed to interfere in our politics.
And that would include Beijing, it includes Russia, it includes India, it includes America, it includes any other country in the world. None of them have any business interfering in our politics. And in fact, our party has been pushing for a foreign influence registry so that if anyone is paid by a foreign government to influence our politics, they would have to register and be publicly exposed. But why hasn't Mr. Trudeau brought in that registry? What's he covering up? And as for the murder you talk about, why are these things being allowed to happen in Canada? I mean, Trudeau is in power. Why hasn't he done anything about it? He's been in power for 8 years. He hasn't done anything about these issues. So we're the ones proposing practical solutions to stop foreign influence from all governments, anywhere in the world, friend or foe. Nobody has business interfering in our politics, period. ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ RCMP ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਅਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਲ ਦਾ। Some community members is concerned about the Conservative Party relatively remained silent on this issue. So can you please clarify your party's position on this, particularly on this incident, and specifically what actions and policies you prepare if you come in power to stop political interference in Canada and to promote sovereignty in Canadian things? So we weren't silent. We did speak out against the killing, and we condemned it. And we said that whoever was involved, whoever did the killing and whoever is involved in it should be prosecuted. So that's what we support. So far, the Trudeau government has done nothing, zero. What have they done? Have they found out who did it? Do they have any evidence? What have they done? Why has this been allowed to happen under Justin Trudeau's watch? He is the Prime Minister. So what has he done about it? If you have evidence of foreign interference, then we need to give it to the authorities and have it investigated. But so far, if you have the evidence, the Prime Minister has done absolutely nothing to stop it, other than more symbolism and drama. We don't need drama. And by the way, we're going to have less murders when I'm Prime Minister because I'm going to put murderers in jail rather than putting them out on bail. ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਣਾਅ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਅਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਪੋਲੀਅਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਖਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। You have the freedom to express yourself, just like Quebec separatists have the freedom to express themselves in Canada. We even let them have seats in the House of Commons. So that's how I believe in freedom. I want Canada to be the freest country on earth. You can express any opinion, even opinions I don't agree with. And that those opinions have to be expressed peacefully, but they can be freely expressed. So that's the approach I will take. Freedom for everyone. ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕੈਪ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਅਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਯੰਗ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ।
ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10.7% ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ $171 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $250 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਪਾਰਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ $200 ਤੋਂ $340 ਤੱਕ, ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ $109 ਤੋਂ $450 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਕਿਨਸਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਤਨਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ $65 ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $131 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਟਰਡ ਆਨ ਸਟਰੀਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ $5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ $171 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $250 ਕਰਨ, ਵਪਾਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸ $200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $340 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ $3.9 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10.7% ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਕਿਨਸਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਸਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ $1.97 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10.7% ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੋੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕੈਲਗਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਸੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਸਰਪਲਸ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੇਅਰ ਕਿਨਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲੀਡਰ ਕੇਵਿਨ ਫਾਲਕਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੱਗ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਡਰੱਗ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਾ ਮਰਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਫ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਟੌਕਸਿਕ ਡਰੱਗ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਫ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੇਵਿਨ ਫਾਲਕਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਫਰ BC ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਵਿਨ ਫਾਲਕਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਡਰੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੀਹੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਵਿਨ ਫਾਲਕਨ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਅਬ ਵੀ ਸੇਫ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਫ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 30% ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੇਪਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। BC ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੇਪਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 48% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੇਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਵੇਪਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਟੈਟਕੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2022 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2021 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ BC ਦੇ ਲੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਲੇਵਰਡ ਵੇਪਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ CEO ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲੈਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਦ ਲਈ ਵੇਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਫਲੇਵਰ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੇਵਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਪਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਪਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕੋਟੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਟੀਨੇਜਰ ਲਈ ਵੇਪਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਪ ਸਟੱਫ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਨੇਜਰ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਪ ਤੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਡਰੱਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਅਨਸੇਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਕੈਸਲ ਡਾਊਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਜੀ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ 83 ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੋਰਟ ਮੈਕਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੈਕਿਊਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ, ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੈਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਲਡੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2012 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਇਹ ਕਾਂਡੋਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਫੜੇ ਆ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦਾ ਟੀਥ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡੋ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਰਥ ਅਲਬਰਟਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸਲ ਡਾਊਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੇਜਾ ਵੂ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰਸ ਲਈ, ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੂਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।